What the poet is telling us that we, in our day-to-day life, are the member of many groups. When we are in our house, we are in the group of the family. When we go to our locality, it's in our area, we are in the group of that locality, that gully, that colony, that society. When we mix up with the people from our own village, means we are the member of the group of the villagers. When we come to the college or school, we become the group member of that college friends, yes, college teachers, isn't it? When we are attending some social function, we become a member of that group. Suppose that some wedding is there, so we join that group of people who are joining or visiting that wedding. A group of relatives, a group of friends, group of colleagues, group of families, group of neighbors, isn't it? So we have to perform many roles as per the groups, isn't it? And when that group looks good, when the group members share common feelings like love, cooperation, isn't it? Brotherhood, care, support, and many other positive things. But suppose that some group members consider themselves superior, then what would happen? If some group members insult other group members, right? If some members they don't care about the feelings of other members, then what would happen? Will that group be united? The answer is no, obviously not. So our unity does not mean physical company. माणसं बऱ्याच वेळा एकत्र राहतात, सोबत राहतात, पण मनाने दूर असतात. राईट? शरीराने सोबत राहणे म्हणजेच त्यांच्यामध्ये एकी आहे, त्यांच्यामध्ये केमिस्ट्री आहे असं म्हणलं येत नाही. शरीराने जरी दूर असतील पण मन जोडलेली असतील, एकमेकांचा आदर असेल, काय प्रेम असेल, आपुलकी असेल, शरीर जरी दूर असतील ना तरी मनाने आपण कसे आहोत जवळ असतो, एकी असेल. Right? So the poet wants to tell us that we join the group of many peoples. In our day-to-day life, we have to perform many duties, many roles, and for each role, we have to join a different group. As you know that in the family, we have different group. In the company of friends, we have different group, right? In the company of neighbors, again, different group. In the company of relatives, different group. College friends, different group. गावातले मित्र डिफरंट ग्रुप, गलीतले मित्र डिफरंट ग्रुप, जातीचे लोक डिफरंट ग्रुप, धर्माचे लोक डिफरंट ग्रुप, isn't it? So we have the membership of different groups, but just the membership is not important, right? If the group members share common feelings, then and then only that group will have unity, and that group would enjoy the company of one another. Otherwise, there would be just the game of politics, the game of jealousy, the game of envy.
आपण मित्रांमध्ये घोळक्यामध्ये बसतो, खूप जवळचे मित्र असतात, छोटीशी काहीतरी गोष्ट घडते आणि एकमेकांपासून फाटतं. फाटतं तर असं फाटतं की शिवलं जात नाही. मग इगो मध्ये येतो, तो असाच माझ्याशी बोलला, तसाच माझ्याशी बोलला, तो याच्याजवळ हे बोलला, त्याच्याजवळ ते बोलला, वो ये बोला, वो ये बोला. त्या बोला बोला मध्येच काय होतं, संबंध खराब होतात, जे सुखरूप तुटतो. आणि जेव्हा डिफरन्सेस निर्माण होतात, सगळ्यात पहिले काय होतं बरं, काय बंद होतं? यस, भांडण झालं, रुसवे फुगवे झाले, तर काय बंद होतं? व्हॉट डू थिंक? यस प्लीज. टॉकिंग करत नाही सर आपण एकमेकांसोबत. यस, नो कम्युनिकेशन, संवाद बंद होतो. त्याचं तोंडही मला बघायचं नाहीये, त्याला पाहिलं ना माझ्या पायाची आग मस्तकात जाते. राईट. So we stop communication, and what happens when the communication is not there? The gap widens. ती दरी वाढते. आपल्या ग्रुपमध्ये कवितेमध्ये तसंच होतंय आता. राईट. मग तो देडशाणा आहे, स्वतःलाच काहीतरी समजतो किंवा समजते, पैशाचा गर्व आहे, सौंदर्याचा गर्व आहे, शक्तीचा गर्व आहे. आता झोपडपट्टीतच राहतो मी, पॉश एरियामध्ये राहतो मी, किती सुंदर, माझ्याकडे गाडी आहे, माझ्याकडे ब्रँड आहे. डिफरन्सेस. राईट. संवाद बंद झाल्यानंतर ते रिलेशनशिप पुन्हा कनेक्ट व्हायला किती वेळ लागतो बरं? कनेक्ट होईलच की नाही हे सुद्धा माहित नाही. पॉसिबिलिटी इज व्हॉट? नो चान्स ऑफ रियुनियन. कदाचित संबंध कधीही पूर्वीसारखे होत नाही. आणि असं म्हणतात की जे जानी दुश्मन असतात ना, ते कालचे जानी मित्र असतात. बरोबर आहे. कालपर्यंत एकत्र फिरणारे, एकमेकांना जीव देणारे, आज त्यांचे दुश्मन नाही. Why this happens? Because of differences, and these differences may be called as ego or misunderstanding or jealousy or many other things are there. आणि हे सगळ्यांसोबत घडतं, माझ्यासोबतही, तुमच्यासोबतही घडतं. Because all these emotions are hidden in our heart. आपल्या हृदयामध्ये सगळ्याच इमोशन्स आहेत. आनंदही आहे, दुःखही आहे, जलसी सुद्धा आहे, असलीच पाहिजे. राईट. बिकॉज इट्स अ नॅचरल थिंग, इट्स अ नॅचरल इन्स्टिंक्ट आपण फॉलो. त्याप्रमाणे आपण नवीन मोबाईल घेतो बघा, मोबाईलमध्ये काही ऍप ऑलरेडी इन्स्टॉल असतात, असतात की नाही? वी कॅनॉट डिलीट दॅम फॉर एव्हर. आपण त्यांना डिलीट करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे माणसाच्या मनामध्येही जन्मापासूनच काही ऍप्स डाउनलोड असतात, फिलिंग्स डाउनलोड असतात. आनंद छुपावं लागत नाही. त्याचप्रमाणे दुःख, जेलसी, एनव्ही, ENVY म्हणजे हेवा, मिसअंडरस्टँडिंग, राईट, अँगर सुद्धा, इगो, या गोष्टी सुद्धा इन्स्टॉल ऑलरेडी असतात. But it is up to us, right, how much weightage, how much importance we should give to those negative feelings. संत महात्मे असतात, त्यांनाही राग येत नाही का? येत असेल, संताप होत असेल, आपल्याला येतो. पण त्या संतापाला किती महत्व द्यायचं हे सुद्धा आपल्यावर डिपेंड आहे. ज्याप्रमाणे आई लहान बाळाला समजत नसेल तर 2 फटके मारते, राईट, ते लहान बाळ चूक कबूल करताना पुन्हा त्या आईलाच बिलगतं. इनोसन्स, निष्पापपणा. म्हणूनच त्या आई आणि त्या बाळामध्ये कधीही कधीही सिरियस भांडण होत नाही. राईट. का? मन जोडलेली आहे. आई सुद्धा 9 महिने त्या बाळाला पोटात घेऊन वाढवते. राईट. त्याचा चेहरा सुद्धा पाहिलेला नसतो, तरी प्रेम होत त्यांचं. का? मन जोडली आहे.
So that's it. The issue is that if we have the differences, then problem starts. And the first strike is on the unity. And because of the differences, our minds, our heart, and our thoughts get corrupted. असं म्हणतात की आपल्या मनामध्ये चांगले विचार आहेत आणि वाईट विचार आहेत. राईट? जेव्हा चांगले विचार असतील तेव्हा ठीक आहे, पण वाईट विचार येत असतील तर चांगल्या विचाराचे अँटीव्हायरस मारलं पाहिजे. ठीक आहे. माणसाच्या मनामध्ये सुद्धा जलस निर्माण होऊ शकते, पण आपण त्याला किती महत्व देणं हे सुद्धा महत्वाचं आहे. भांडण होतात, खून होतात, मारामाऱ्या होतात, किडनॅपिंग होते, काय काय होत नाही बिकॉज ऑफ differences. Right? So it is up to us how much weightage importance that we should give to those differences. आणि जेव्हा नवीन नात्याची सुरुवात होते तेव्हा सगळं छान असतं, गुडी गुडी असतं, राईट? अतिशय छान वाटतं, पण हळूहळू एकमेकांचे गुणदोष दिसायला लागतात आणि आपण काय करतो, मग पूर्ण जगाला सुधरवण्याचा प्रयत्न करतो, सल्ला देतो. अश्विनी अशीच करते, मोनिका अशीच करते, सोनिया अशीच वागते, निकिता तर काहीच कामाची नाही. दुसऱ्यांची टीका करताना आपलीही टीका कोणीतरी करतं हे आपण विसरतो. टीका करावी, but respect is also there. Okay? So we should value the opinion and feelings of other people also. दुसऱ्याचाही मनाचा आपण विचार केला पाहिजे. माणूस काय करतो, संतापाच्या भरात, मिसअंडरस्टँडिंग मध्ये, जेलसी मध्ये काय करतो, मग दुसऱ्याच्या मनाचा विचार करत नाही. दुसऱ्यावर संताप केल्यानंतर जास्तीत जास्त नुकसान कोणाचं होतं, तर आपल्या स्वतःच, बिकॉज इट अफेक्ट्स अवर मेंटल स्टॅबिलिटी ऑल्सो. लेक्चर सुरू होताना मी संताप व्यक्त केला, झाला परिणाम थोडा माझ्यावर, काय असाच परिणाम रोज होत राहील माझ्यावर, बरोबर आहे? वर्ष संपेपर्यंत प्रोसेसर असे चिडचिड करतील, बरोबर आहे की नाही? लाईक दॅट. चिडचिड होणं, संताप होणं, राईट, हे कसलं रिझल्ट आहे? बिकॉज ऑफ निगेटिव्ह थॉट्स, राईट? अँड निगेटिव्ह थॉट्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिफरन्सेस. अरे तो मुसलमान आहे, अरे तो हिंदूच आहे, तो खालच्या जातीचा आहे, तो गावठी आहे, गावंढळ आहे, साधे कपडे वापरणारा आहे. Differences. So we should not allow these differences to enter in our mind. That's the first thing the poet wants to tell us. असे चुकीचे विचार आपल्या मनात यायला नको, त्याने डिफरन्सेस निर्माण होतात आणि इथे तेच होत आहे. ग्रुपची सुरुवात चांगली झालेली आहे, राईट? जेही अडचणी येत आहेत ना, मात करतायत, पण हळूहळू आता डिफरन्सेस वाढायला लागले आहे. Negativity is there. And one more challenge comes before the group, and that is of a desert. The group comes to a desert patch means area, and the group wants to cross it. त्या ग्रुपला आता ते वाळवंट क्रॉस करून पुढे जायचं आहे. As we know that desert looks the same all around. वाळवंट काय आहे, चहू बाजूने सारखंच दिसतं, सारखंच इन द सेन्स त्याप्रमाणे जंगल चहू बाजूने जंगलच दिसतं, रस्ता दिसत नाही. वाळवंटात जर तुम्ही उभे राहिले तर चारही बाजूला तुम्हाला वाळूच दिसेल, रस्ता कुठे दिसणार नाही. Then biggest question is what? काय असेल बरं मोठा प्रश्न मग त्यांच्यामध्ये? काय वाटतं, मोठा प्रश्न काय असेल? मिसअंडरस्टँडिंग. येस, मिसअंडरस्टँडिंग. आवाज येत नाहीये. मिसअंडरस्टँडिंग.
मिसअंडरस्टँडिंग पुढे आहे. वाळवंटात तुम्ही उभे आहात, समजा की पाचही जण उभे आहात. अश्विनी आहे, मोनिका आहे, सोनिया आहे, निकिता आहे, नारायण आहे. ओके, वाळवंटात उभे आहात. सगळ्यात अगोदर मनामध्ये कोणता विचार येईल? वाळवंटात एन्जॉय करूया असं विचार येईल का तुमच्या मनात? नाही. कोणता विचार येईल? कोणता येईल? वाळवंटांना बाहेर कसं काय निघता येईल, कोणतं मार्ग राहील, निघू का नाही निघणार. एक्झॅक्टली, वाळवंट असो किंवा जंगल असो, बरोबर आहे. वाळवंट, जंगल हे सिम्बॉल आहे, right? So this desert or forest symbolizes challenges or problems in our life, right? Challenges or problems. मग समजा वाळवंटामध्ये सगळेजण आहेत, आपण आहोत आणि आपल्याला सगळ्यांना तिथून बाहेर निघायचंय. कोणी असं एक असेल का, नाही मला वाळवंटातच राहायचं आहे, असं कोणी असेल का? नाही. नाही. सगळ्यांचं कॉमन मिशन काय असेल बरं मग? बाहेर निघायचं. बाहेर कसं निघायचं याच्यावर डिस्कशन होईल की होणार नाही, की झालं पाहिजे?